یہ میں یعنی ذاکر ملک بھلیسی ہوں، یہ منیر بٹ صاحب ہیں اور یہ نہان افضل صاحب ہیں۔ سفر نامہ ذاکر ملک بھلیسی، کوٹا ٹاپ بھلیسا۔ آئیے آج کے سفر میں جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا کی خوبصورت وادی بھلیسا کے ایک حسین گوشے کوٹا ٹاپ کی سیر کو چلتے ہیں۔ ایک ایسا مقام جو جتوتا علاقہ کے پہاڑی سلسلہ میں قدرتی میدانوں، سرسبز جنگلوں اور دل موہ لینے والے مناظر کا دلکش امتزاج ہے۔ بھلیسا کے مرکز گندو سے تقریباً 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوٹا ٹاپ پہنچا جا سکتا ہے۔ راستے کا ابتدائی 10 کلومیٹر حصہ پختہ سڑک پر مشتمل ہے، جبکہ باقی کے 5 کلومیٹر کچا مگر فطرت کے قریب تر ہے۔ آپ سبھی کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام و آداب۔ دوستو، آج ہم آئے ہیں کلرو ٹاپ، یہ پیچھے جو ہے کلرو ٹاپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے یہ کوٹا ٹاپ کا علاقہ ہے۔ جیسے ہی آپ کوٹا ٹاپ پہنچتے ہیں تو دل کی ساری تھکن، ذہن کی ساری الجھنیں قدرت کے حسین مناظر میں کہیں کھو جاتی ہیں۔ یہاں کی ہوائیں، پہاڑوں پر بچھے سبز قالین، پرندوں کی چہچہاٹ اور دور دور تک پھیلی فطرت کی خاموشی ایک الگ ہی دنیا کا سما پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ فی الحال کوٹا ٹاپ پر کھانے پینے کی کوئی دکان دستیاب نہیں، مگر مقامی لوگ مہمان نوازی کے جذبے میں کسی بھی کمی کے قائل نہیں۔ ہر آنے والے کو نہ صرف پانی پیش کیا جاتا ہے بلکہ کھانے کی پیشکش بھی کی جاتی ہے۔ پھر بھی میری یہی رائے ہے کہ سیاح اپنے ساتھ پانی اور کھانے کا سامان ضرور رکھیں تاکہ سہولیت رہے۔ بھلیسا کا ہر گوشہ، چاہے وہ نیلی ہو، جتوتا ہو، پنگل ہو، بسنوتا ہو، جنترون ہو یا بونجوا ہو، اپنے قدرتی حسن کی بنا پر ایک جداگانہ پہچان رکھتا ہے۔ برف پوش میدانوں کے درمیان ہریالی سے بھرے میدان، شفاف ندیاں، بلند درختوں میں چھپے پرندوں کی صدا اور ٹھنڈی ہوائیں انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے فطرت نے اس علاقے کو فرصت سے بنایا ہو۔ کوٹا ٹاپ کی سیاحت میں مقامی لوگوں کی کوشش قابل تحسین ہے۔ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ اس مقام کو سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام دلایا جا سکے۔ ان کی مہمان نوازی اور خلوص واقعی داد کے قابل ہے۔ مجھے حالیہ دنوں محترم ڈاکٹر نہان افضل صاحب کی دعوت پر کوٹا ٹاپ جانے کا موقع ملا۔ میرے ہمراہ منیر بٹ صاحب بھی تھے، جبکہ مقامی جناب سجاد ماگرے صاحب، جناب ارشاد ماگرے صاحب اور جناب محمد اسلم ماگرے صاحب کے علاوہ 20-30 مقامی باشندگان بھی تھے۔ سفر کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک یادگار تجربہ تھا، ایک ایسا تجربہ جو ہمیشہ دل کے کسی گوشے میں محفوظ رہے گا۔ آئیے اب ہم کچھ مقامات کا سفر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ساتھیوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ سائڈ بائی سائڈ ایک بال اور بس۔ کرکٹ کھیلنے کے بعد ہم آگے بڑھے اور میدانی علاقوں کی طرف آئے۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا علاقہ، یہ ٹانٹا کا علاقہ ہے اور یہ کہرا تحصیل میں آتا ہے، اور یہاں سے آگے کہرا تحصیل کے کئی علاقے پڑتے ہیں، اور یہ پھر ایک وسیع پہاڑی سلسلہ ہے جو جنترون تک ہے، اور جنترون کے اس طرف جو ہے وہ بدروا چرالا کا علاقہ آتا ہے۔ آگے چل کر نہان افضل صاحب ان پورے علاقوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ منیر صاحب یہاں انجوائے کر رہے ہیں
اور ساتھ میں یہ زوم کر کے آپ کو ٹانٹا گاؤں دکھایا جا رہا ہے. یہ کوٹا ٹاپ سے آپ ٹانٹا کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے سیلانی بھی آئے ہوئے ہیں، سیاح آئے ہوئے ہیں، مقامی سیاح ہیں. اور پورا یہ جو علاقہ پیچھے تک ہے یہ کہرا تحصیل میں پڑتا ہے. ملانو، بیتولا، جوڑا اور پیچھے کا جو علاقہ ہے وہ شام دلیں کا علاقہ ہے. یہاں جو نیچے گاؤں ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں زوم کر کے، یہ ترہکل گاؤں ہے. اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ تحصیل کہرا کے پڑتے ہیں، اور کہرا بھی بھلیسا کا ہی حصہ ہے. لیکن آپ کوٹا ٹاپ سے یہ سارا نظارہ کر رہے ہیں. یہاں نہان افضل صاحب کچھ بتا رہے ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں. آئیے ہم بھی سنتے ہیں. پلانے لاتے ہیں. میرے ساتھ ذاکر صاحب ملک ہیں اور ڈاکٹر منیر صاحب ہیں. میں ان کو دکھاتا ہوں کہ میرے بالکل سامنے آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ درمن کا علاقہ، درمن کے نیچے جائیں تو ہائر سیکنڈری ٹانٹا، جامع مسجد ٹانٹا، جس کی مثال پورے اس کہرا ویلی میں دیجیے. اتنا خوبصورت اعلیٰ عمارت جس کو کہیں ماڈرن آرکیٹیکچر کی مثال ہے. اگر بالکل سامنے جائیں جو روڈ دکھ رہی ہے، یہ فرسٹ جو ولیج ہے یہ بیتولا کا ہے. بیتولا سے پیچھے تھوڑا سا جائیں آپ کو جو ایک کارنر ایج دکھ رہا ہے، یہ کینچا کا بہت بڑا علاقہ، 300 سے 400 ہاؤس ہولڈس ہیں. اگر اس سے ٹھیک اوپر چڑھیں تو جوڑا اے اور پیچھے جوڑا بی، اور جب یہ راستہ بالکل پیچھے جائے گا تو شام دلئی ہے. اور اس کے پیچھے جو یہ اوپر سے جو ٹاپ لیئر جو دکھ رہی ہے میڈو ٹائپ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یہی علاقہ جا کے جنترون ویلی، جہاں لاسٹ ایئر ڈی سی ڈوڈا صاحب نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک فیسٹیول کروایا تھا. اور اس کے بالکل نیچے آئیں تو یہ قریباً 300 گھروں پہ مشتمل ترنکل کا علاقہ ہے. اور اس کے اس سائڈ آپ آئیں جو پار جنگل میں علاقہ دکھ رہا ہے، یہ بنی کا علاقہ ہے. اور بالکل اس کے اس سائڈ جو بالکل یہاں اس ویڈیو کے ساتھ میں اس کو کشٹھاؤ کہتے ہیں، اور اس سائڈ سے گرٹناڑن کہتے ہیں. اور بالکل اگر آپ اس طرف دیکھیں تو ٹری کور لاجواب ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کو ذاکر صاحب ملک کی پریزنس میں پورے بھلیس کو یہ جگہ انوائٹ کر رہی ہے کہ کوٹا ٹاپ ہی صرف مت دیکھیں کہ جہاں پہ ایک عیدگاہ ہے، ایک ریلیجیس سائٹ ہے. نہیں، عیدگاہ سے قریباً 150 سے 200 میٹر دور آ کے آپ اس میڈو کو دیکھیں، جہاں چھوٹا سا پلے گراؤنڈ ہے، جہاں پہ فارسٹ کور ہے، اور بالکل اپ اینڈ ڈاؤن سلوپ ویلی اسٹیپ جہاں پہ ہے. اور یہ پار کہرا کی پوری ویلی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس سائڈ جائیں گے بالکل پار، جس کو میں زوم بھی کروں گا، جہاں پہ اس وقت بھی 300 سے 400 ٹورسٹ آپ کو دکھائی دے گی. میں اگر زوم کرنا چاہوں اس کو تو یہ جس جگہ کا نام بار بار ذاکر صاحب بھی لیتے ہیں، یہ کرلو ٹاپ ہے. قریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا بلو، جس کو کہتے ہیں ایک بلو پرنٹ ہونے والا آنے والے ٹائم میں ایک لش گرین میڈو ہے، جہاں کا ایکولوجیکل بیلنس اور کہیں نہ کہیں کلائمیٹ جو ہے دل کو چھو جاتا ہے، کشمیر کی یاد دلاتا ہے. کوٹا ٹاپ سے گزرتے ہوئے ایک کبوتر سے بھی میری ملاقات ہوئی، سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر کیا اور میدانی علاقوں سے دوبارہ سے جو جوتوتا پہاڑی سلسلہ ہے اس کو چڑھنا شروع کیا. اور ہمارے ساتھ منیر صاحب، نہان افضل صاحب اور ان کے ہمراہ کوٹا ٹاپ کے باقی لوگ بھی ساتھ رہے. جو راستہ ہے کوٹا ٹاپ کی الگ الگ جگہوں کی طرف وہ کچا راستہ ہے، اور ابھی پورے طریقے سے فٹ پاتھ نہیں بنایا گیا ہے، لیکن ایک پگڈنڈی کی طرح موجود ہے اور اچھا راستہ ہے. اور مال مویشی بھی اس علاقے میں چل رہے تھے. کچھ چرواہے بھی ہم نے یہاں پہ دیکھے، اور ان چرواہوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی. اور اس کے بعد پہاڑ چڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. سرسبز جنگلات کے بیچ میں لوگ پلاسٹک اکثر پھینکتے ہیں، جس سے ماحولیات کو کافی نقصان ہوتا ہے. یہ پلاسٹک ہم نے جمع کیا ایک جگہ. میری گزارش ہے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا پلاسٹک، اس طریقے کے جو چپس کے پیکٹس ہوتے ہیں جن میں پلاسٹک ہوتا ہے، وہ یہاں نہ پھینکا کریں. اس سے ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے. اپنے ساتھ واپس لیا کریں ان بوتلوں کو بھی اور ان ریپرز کو بھی. آخر ہم کوٹا ٹاپ پہنچے ہیں، بہت ہی خوبصورت جگہ. یہاں سجاد ماگرے صاحب نے پانی پلایا اور ہم نے اس ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے کے پانی کا بھرپور مزہ لیا. یہاں ایک مقامی شخص نے لسی بھی پلائی. بہت بہت شکریہ سجاد ماگرے صاحب آپ کا.
यहाँ से आगे किलरू टॉप का सफ़र शुरू होता है और ये जुतोता पहाड़ी सिलसिला पर सबसे ऊपर पहाड़ी के ऊपर रास्ता बना हुआ है, पगडंडी बनी हुई है, जिसके रास्ते 2-3 किलोमीटर के बाद किलरू टॉप पहुंचा जा सकता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। किसी अगले वीडियो में उस तक भी ले जाने की कोशिश करूंगा। नया नया एमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मेरे साथ निहान अफजल साहब हैं, यहाँ के मकामी हैं, और इन्हीं की दावत पे आज हम इस इलाके में आए। काफ़ी खूबसूरत इलाका है। एक चीज़ जो सबसे अलग मैंने इस इलाके में देखी है वो ये कि ये भलेसा की वो जगह है जहाँ से हम अपनी नंगी आँखों से किश्तवाड़ भी देख सकते हैं, भद्रवाह का इलाका भी देख सकते हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश का इलाका भी देख सकते हैं, और पूरे भलेसा को यहाँ से देख सकते हैं। पूरा भलेसा जो है वो यहाँ से नज़र आता है। मैंने अभी अभी देखा, निहान अफजल साहब ने मुझे दिखाया कि यहाँ से वो जो इलाका है पीछे, वो चिल्ली का इलाका नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने देखा कि एक इलाका जो है वो जिसको बसनोता का इलाका बोलते हैं, वो इलाका नज़र आ रहा है। यहाँ से कहरा नज़र आ रहा है, यहाँ से हलारन नज़र आ रहा है, शामदली नज़र आ रहा है, जंतरून की वो धार नज़र आ रही है, जहाँ पे अक्सर हम सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम्स भी मुनक्किद हुआ, और पिछले साल स्नो फेस्टिवल भी शायद जंतरून धार पे हुआ। और ये पूरे इस इलाके में मुझे लगा कि ये सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ पे आज हम कोटा टॉप आए थे। यहाँ के मकामी लोगों ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे उन्होंने एक ईदगाह भी बनाया है जो काफ़ी खूबसूरत है, और इसके आसपास जो है यहाँ क्रिकेट का एक छोटा सा मैदान भी है जहाँ हमने क्रिकेट भी खेला। साथ में इस पूरे इलाके में ट्रैकिंग के पूरे रास्ते जो हैं बहुत अच्छे रास्ते हैं, जिन पे हम खुद भी चले और हमारे साथी भी चले। तो कुल मिला के इस पूरे इलाके में हमें आज काफ़ी मज़ा आया। तमाम लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले जो डोमेस्टिक हमारा टूरिस्ट होता है, भलेस के लोगों को आना चाहिए, और फिर भलेस के लोगों को खुद एक्सपीरियंस करके दूसरे लोगों को बुलाना चाहिए। देखिए, टूरिज़म जो है वो तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करता है। आपको जब टूरिस्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी सड़कें बन जाती हैं, ऑटोमेटिकली दुकान खुल जाती है, ऑटोमेटिकली आपका जो तिजारत है वो बढ़ जाती है। तो निहान अफजल साहब, आप थोड़ा सा इस इलाके के बारे में ज़रा समझाएं, कैसे पहुंचा जा सकता है, कितना दूर है, सड़क की क्या हालत है, और ओवरऑल अगर उनको ठहरना भी हो तो खाने पीने का कोई पानी का इंतज़ाम है कि नहीं है, ज़रा वो आप बताएं। सबसे पहले मलिक साहब आपका शुक्रिया, आप हमारी दावत पे फिलफौर यहाँ पे पहुँचे, और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं एक डिजिटल वर्ल्ड के कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से नहीं, बल्कि आपको बड़े भाई, एक मोहतरम और एक कलमकार की हैसियत से बहुत अरसा से जानता, और आपकी बहुत इज़्ज़त हमारे दिल में है। कहने की बात है कि अगर इस बात की मैं बात करूं, मैं लास्ट 2 साल पहले एक बार यहाँ पे जब पहली बार आता तो रहता था, मगर फिर मेरे जहन पे एक बात आई कि मेरे पास स्मार्टफोन है, क्यों ना मैं आखिरकार, अगर मैं कश्मीर में सोनामर्ग जा रहा हूँ, मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ, मैं बाइसरन वैली जाता हूँ, बेताब वैली जाता हूँ, यानी पहलगाम के जो खूबसूरत टूरिस्ट हैं, या उनके मैं जाई वैली जाता हूँ, हमारे पास जब इतनी खूबसूरत मिडो है, जहाँ पे ट्री कवर है, जहाँ पे मिडो है, जहाँ पे रीचेबल है, जहाँ पे इतनी खूबसूरत यानी वादी के साथ फिज़ा यहाँ की खूबसूरत जो हवा आपने भी फील की, तो फिर मैंने सोचा एटलीस्ट हम भी कैमरा से, अपने लेंस पावर और शटर बग से इस एरिया को एक्सप्लोर करें। और मैंने करीबन 5 से 7 व्लॉग उस साल बनाए, और इस साल के आगाज़ में मैंने 2-3 व्लॉग्स बनाए। जब मैं इस साल कांठी धार गया, और उससे पहले आपने देखा कि भलेस की हिस्ट्री में पहली बार कोई एक्सप्लोरर या व्लॉगर, सर्दी में जब 3-3 फुट बर्फ़ थी, मैं भालपदरी को अपने जी वो जिसकी तारीफ पूरे चनाब वैली में हुई। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे पास जब रोड आ रही है, हमारे पास इतनी अच्छी मिडो है, जहाँ पे ट्रैकिंग 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर की हमारे पास किरलू टॉप जैसी स्ट्रेच है मलिक साहब, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आखिरकार इस जगह को भी आइडेंटिटी दी जाए। अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं, गुंदू जो हेडक्वार्टर से पूरे भलेस का है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, और कहीं ना कहीं ऑफिस के साथ साथ अगर हम बिजनेस हब भी देखे जाए वो यहाँ पे है। गुंदू से आपको जाई गुंदू जो टूरिस्ट रोड है, जो भद्रवाह को कनेक्ट करती है, उस पे आपको गुंदो से सीधे उस जाई रोड पे 8 किलोमीटर धलमेरा के मुकाम तक आना है, जो मैग्डमाइज्ड रोड है। सही, बिल्कुल 18 फुट का रोड है जिसमें 12 फुट की लुक पड़ी है, और फिर इस धलमेरा से आपको सीधे कोटा टॉप, गो के इस इलाके के लिए 2 रोड्स आती है, एक वाया रेला से आती है
रेला पपड़ाल से, दूसरी रोड जो आती है दलमेरा वाया पड़े मोहल्ला गुजर बस्ती से कोटा टॉप को आती है। जी जी जी। 5 किलोमीटर का ये कच्चा रोड है, रोड विड्थ अच्छी है, रोड का ग्रेड अच्छा है, कहीं ना कहीं कच्ची है, मगर आने वाले दिनों में हम उम्मीद है कि यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन होगी। तो अब जैसे ही कोटा टॉप आएंगे, और बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा आपको अपने पीछे, ये आपका वेलकम बोर्ड है, वेलकम टू कोटा टॉप, जो आपको बिल्कुल दिखाई भी दे रहा होगा, जहाँ पे हमने एक ऐसी लाइन लिखी है मोटिवेशन उन टूरिस्ट के लिए जो यहाँ पे आएंगे, एम्ब्रेस नेचर्स अनटच्ड स्प्लेंडर भलेसा, क्योंकि भलेसा का एक हिस्सा है कोटा टॉप भी। और बिल्कुल यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं ईदगाह कोटा टॉप, करीबन 15 कनाल इसका रकबा है, और चिनाब वैली नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का सबसे टॉप आल्टीट्यूड सीनिक ब्यूटी के हिसाब से खूबसूरत ईदगाह जो इस ऊंचाई पे है, जहाँ पे जिस ईदगाह के ऊपर चढ़ के आपको बिल्कुल स्नो लेडन माउंटेन्स दिखते हैं, जिस ईदगाह पे चढ़ के आपको बलेस का जो ट्री कवर जो टॉप रेंजेस माउंटेन लेवल पे वो दिखता है, और जो जाकिर साहब ने कहा कारा वैली का पूरा इलाका, कारा से लेके जंतरूनधार, चाहे कंचा है, चाहे जोड़ा है, चाहे रानोट है, हलारन है, ट्रैंकल है, टांटा है, ये दुरियोट, इवन के द्राबशाला किश्तवाड़ दिखता है। और मेरे इस तरफ जहाँ जाकिर साहब खड़े हैं, इस तरफ आपको द्रवड़ी, शलाला, कुंडोलू, नीली, भरती, कांटी टॉप, यहाँ तक के मिहाड़दार और चिल्ली के ऊपर वाली ककोरी टॉप जो चंबा के साथ, और जितनी टॉप रेंजेस हैं माउंटेन्स की, जहाँ से मनी महेश यात्रा जाया जाता है कालजुगासर का, वो टॉप रीजन चंबा का भी दिखता है। और जिस ईदगाह की मैं बात कर रहा था, ये हकीकी तौर पे जम्मू कश्मीर का सबसे टॉप ऑल्टीट्यूड ईदगाह है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, 0 फुट आपको यानी पैदल चलना है, और इतनी खूबसूरती क्या आप सोच नहीं सकते। तो सिर्फ 5 किलोमीटर आपको जाई रोड जो गुंदो से दलमेरा के मुकाम से कोटा आना है। आप कह रहे थे कि खाने का इंतजाम, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार हैं, क्योंकि भले लोगों का देश है। आइए, जो सादगी से हम खाते हैं, जो दाल फुल्का हम खाते हैं, आपको भी खिलाएंगे। अगर हम पूरी रोटी खाते हैं, आधी आपको देंगे। मराइए, बेहतर है कश्मीर जाने से, बेहतर आप जब भद्रवाह जाई वैली, जब आपके भलेस में 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है, जहाँ आप सुबह आ सकते हैं और शाम को वापस जा सकते हैं, दिन भर एंजॉय करके, चाहे किरलू टॉप जाए, चाहे सरोला टॉप जाए, चाहे यहाँ द्रमन गली जाए। तो ऐसी जगह यहाँ मौजूद है जहाँ पे आप आके भलेस की इस खूबसूरती को आप दोबारा और 4 चांद लगा सकते। जी बोलिए भैया। अब जो है हम यहाँ से वापस अपने इलाके की तरफ निकलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, आपका भी बहुत शुक्रिया। निहान अफजल साहब आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया, और सज्जाद भाई आपका भी शुक्रिया। मनीर भट्ट साहब तो हमारे साथ ही थे, और आपका भी शुक्रिया। और मोहम्मद रफीक साहब का खुसूसी तौर, इनको गले मिलूंगा मैं, इतनी ज़बरदस्त लस्सी जो है उन्होंने पिलाई यहाँ पे, बहुत सबका बहुत शुक्रिया। निहान भाई एक आखिरी लफ्ज़ और हम चलते हैं। यहाँ पे मैं शुक्रिया आपको भी करूंगा कि आपने मैंने शॉर्ट नोटिस पे, कल शाम का प्लान और सुबह आपने इस इलाके को रौनक बख्शी अपने अल्फाजों से, अपने कैमरे से। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपके साथ आपके यार दोस्त अहबाब भी आएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से और भले इसके इलाके में लोग कोटा टॉप को जानेंगे। शुक्रिया फिर से आपका, बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।